જયેશભાઈ, આજે પૂનમ છે, हाँ અંધેરી પ્રસ્તુત પુણ્યાર્જન અધિક માસ કથા સમારંભ. ચાલો, આજે તો પૂનમ નો દિવસ આવી ગયો છે અને છે ને કે હરે હરી વસે હરી ના જન્મા, હે હરે તમે શું કરશો જૈવનમાં, હરે તમે શું કરશો જૈવનમાં, હરે હરી વસે હરી ના જન્મા. આ હરી ખરેખર શ્રી નાગર મંડળ અંધેરીના આ દરેક બહેનોમાં આવીને વસ્યા છે અને શાસ્ત્રીજી જયેશભાઈ ત્રિવેદી આપણને ખૂબ જ સરસ કથાનું રસપાન કરાવે છે. તો ચાલો આજે પૂનમે ફરી વખત માણીએ નાગર મંડળ અંધેરીના આંગણે પુણ્યાર્જન અધિક માસ કથા સમારંભ. જયેશભાઈ ત્રિવેદીના કંઠે. જયેશભાઈ, જય હાટકેશ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री द्वारिकाधीश की जय। જયેશભાઈ, લાલાજી બહુ સરસ લાગે છે. ઠાકોરજીને જે પાઘડી પહેરાવી છે जी बेन। ખૂબ સૌમ્ય લાગે છે, ખૂબ એટલે ખૂબ સૌમ્ય લાગે છે. श्री द्वारिकाधीश की जय। જોતજોતામાં આજે અધિક માસની પૂર્ણિમા આવી ચૂકી છે. આવો વિજ્ઞાનના માધ્યમથી શ્રવણ કરી રહેલા પોતપોતાની ઘરે બેસીને દરેક વૈષ્ણવોને મારી સન્મુખ ઉપસ્થિત દરેક વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હાટકેશ. ભગવાનનું પહેલા સ્મરણ કરશું અને પછી આપણે નિત્યક્રમ પ્રમાણે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરશું. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગભીર્ધ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુર્ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથમ. બેસી જાજો તાર આગળ બેસી જા. આવી જા આવી જાજો. ओम श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय बुभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे. वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वापेकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्. को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः
किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। त्वमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यन् च यजमानस्य मेव च। अनादिनदनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मग्नं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतोद्भवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चन्नरस्तदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रगणोऽक्षर एव च। योगो योगविदान्नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भरता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठस्थविरोध्रुवः। अग्रायः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतरदनः प्रभूतस्त्रीककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईश्वरो विक्रमी धनवी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतघ्नः कृतिरात्मवान्। सुरेशा शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिसर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः। वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः। सर्वगः सर्वविदभानु विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः। लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः। भ्राजिष्णुर्भोजनं भुक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघ शुचिरर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। वेद्यो वेद्य सदा योगी विरहा माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक्। महेशवासो महीभरता श्रीनिवास सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः। मरेचिदमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभप्रजापतिः। अमृत्युः सर्वदृग्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विस्तृतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुत्तमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वीवाचस्पतिर्दारधिः अग्रणिर्ग्रामिणिः श्रीमान्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संभ्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वविग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुः नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत्स्थितिः सिद्धार्थ सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहदरूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रचन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृतयुगावरतो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नौषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुवादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावरतः पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयगनो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः हेतुर्दामोदरः महीधरो महाभागो वेगवान्मिति शासनः उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतो ध्रुवः परर्दि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुपेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणद प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठिपरिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अरथो नरथो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टो भुरधर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमक्षाम समीहनः यज्ञैज्यो महेज्यस्य क्रतुः तत्र सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदस्पृहद् मनोहरोजितकरोधो विरबाहु विदारणः स्वापनः सोषो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नकरभूधनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुरविधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः शतवस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूद्गुरुः उत्तरो गोपतरगुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृतभुक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसंगो दाशारः शाश्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयन्तकः अजो महारस्वाभाव्योजिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतघ्नो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृङ्गकृताङ्कृत महावराहो गोविन्द
गदः सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदः स्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः शङ्करशणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्यो निजः त्रिसामस्सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिकः सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षिप्ताक्षे मुकृत्शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमल्लोकत्रयाश्रयः स्वंगशतानंदो नंदरज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सद्गिरतिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतः चक्षुरनिशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुदात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुरविष्णु विरणन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मगुद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवरदनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मगणो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महतेजा महोरगः महाकरदुर्महायजवा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरमानयः मनोजवत्सरथकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवाससुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्धयोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनेकस्तवः कः किं यत्तत्पदनुमुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी विरहा विषमशून्यो धृताशीरचलाचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधदो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रहो नीकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात् समावरतो निवृतात्मा दुर्दयो दुर्त्रिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनस्रङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महागरतो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः मावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यगरो धुम्बरश्वस्थः चाणुरान्तर्निषूदनः सहस्रार्तिः सप्तजिह्वः सप्तेधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणु बृहत्कुशस्थूलो गुणभन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्त्यः प्राङ्गवंशवंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगिशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वतहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होहः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सद्गतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुद्भुग्विपुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः
अनंतो हुतभुग भुक्ता सुखदो नेकजोग्रजः अनिर्विण्णशदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति कुस्वस्ति स्वस्ति भुस्वस्ति दक्षिणः अरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रमुर्जितिशासनः शब्दादिक शब्दशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विदवत्तमो विधिवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युभयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा व्यदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मीशुभिरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सह प्रजागरः ऊर्ध्वगः शतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभूत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः श्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञप्रतिर्यजवा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृति यज्ञकृति यज्ञी यज्ञभृति यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृति यज्ञगुह्यमन्नमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वेखानस्तामगायनः देवकी नन्दन स्रष्टाक्षितिशः पापनाशनः शङ्खवृन्दकी चकरे शार्गधनवा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नम इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् यैरं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रे हजमानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् प्राप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यशतोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नुत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवद्भुगोदुतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् भयान् मुच्यते भीतस्तु मुच्यते तापन्नापदः दुर्गान्यतिथ्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः त्रयो मर्त्यो वासुदेवः परायणं सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते कुते जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैव उपजायते इमं स्तवमदीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युद्धेतात्मसुखक्षान्ति श्रीदुति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौहौषचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो बर्महूदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं जगद्वेषे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षत्रं क्षत्रज्ञैव च सर्वागमानमाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरुच्यतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णु महद्भूतं मृदकभूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्तभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठित्यैच्छत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ओम तत्सत् इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां वैयासिकमानुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिर संवादे श्री विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम् संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् तत्सत् श्री भगवान श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारिकाधीश की जय।
आज જોઈ જરા વંશી વિભૂષિત કરાન નવનીરદાભા पीताम्बरा अरुणबिम्बफलान्धरोष्ठ पूरणेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आटकेश्वर महादेव की। सोमनाथ महादेव की जय। जीवन मुक्तेश्वर महादेव की। श्री सद्गुरु देव की।
श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां तन्नमाम्यहम्। परमात्मानी मंगल पवित्र एवी गाथाओ गाता गाता આજે અડધો મહિનો પૂરો પણ થઈ ગયો। 15 દિવસ વયા ગયા અને તમે લોકોએ ખૂબ શ્રદ્ધાથી અને એટલા જ ભાવથી બધાએ ખૂબ શ્રવણ કર્યું છે। આવો ફરીથી એ ભાગવત ભાગીરથીની અંદર પુનઃ એકવાર तो शमिक ऋषिना आश्रम में परीक्षित महाराज गया। ऋषि समाधिस्थ हता, समाधिस्थ रह्या। काले बात करी ए प्रमाणे जे आपणे चिंतन कर्युं गई काले। कोई आंगणे आवे तो एने आवो एम कहेवुं जोईए, जलपान कराववुं जोईए, आसन आपवुं जोईए। ऋषि समाधिस्थ हता એટલે ન તો રાજાનું સ્વાગત થયું, ન તો આસન આપ્યું, ન એમને જલપાનનો આગ્રહ કર્યો। કારણ કે ઉપર કલી છે। રાજાએ મુકટ પહેર્યો અને મુકટમાં કલીનો વાસ છે। शमिक पुत्र श्रृंगी ए श्राप आप्यो। त्या सुधीनी कथा। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससरजः। कौशिकी नदीनु हाथमां जल लीधुं અને વાક વજ્ર છોડ્યું, વાક બાણ છોડ્યું। જેણે મારા પિતાના ગળાની અંદર મરેલા સર્પ પહેરાવ્યો છે એને આજથી 7મા દાડે જીવતો તક્ષક કરડશે। સાધનાનું બળ હતું એમની પાસે, શાસ્ત્રોનું બળ હતું। દોડતો દોડતો શૃંગી આશ્રમમાં આવ્યો। મુક્ત કંઠમ રુરોદહ, જોર શોર થી રડવા લાગ્યો। ઋષિ બાળક એના રડવાનો અવાજ સાંભળીને ઋષિ ધીમે 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 સમાધિમાંથી બહાર નીકળ્યા। જોયું તો બાળક રડે છે। પૂછ્યું, બેટા કેમ રડે છે, શું કામ રડે છે? તો કહ્યું, પિતા તમારા ગળામાં કોઈકે મરેલા સર્પ મૂક્યો છે। મેં એને શ્રાપ આપ્યો છે। આજથી 7મા દિવસે એને તક્ષક કરડશે અને એનું મૃત્યુ થશે। ઋષિએ જોયું તો ગળામાં મરેલો સર્પ હતો, બહાર નીચે મૂક્યો। બેટા તારી પાસે સાધના છે, બરાબર છે દીકરા, પણ તે સાધનાનો દુરુપયોગ કર્યો છે। લાવ જરા હું જોઈ લઉં કોણ આવ્યું હતું આશ્રમમાં, શું સાધના હશે આપણા ઋષિઓ પાસે। પાછું બધું જ દ્રશ્ય ઋષિએ જોયું। એ સાધનાનું બળ હતું। આજે સાધનના બળે વૈજ્ઞાનિકો કામ કરે છે। વિદેશોમાં ક્રિકેટ મેચ રમાતી હોય તો પછી આ એનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ દેખાય છે। સાધનનું બળ છે। રિપ્લાય દેખાય ને એવી રીતે ઋષિએ રિપ્લાય જોઈ તો ખબર પડી કે ઓહો આ તો પરીક્ષિત રાજા આવ્યા હતા, ચક્રવર્તી। બેટા આવડો એવો નાનકડો અપરાધ અને તેને મૃત્યુદંડ આપો। ક્રોધ કરવો જ હતો બેટા,
તો રાજાના ક્રોધ ઉપર તારે ક્રોધ કરવો હતો, રાજા ઉપર શા માટે ક્રોધ કરે? ક્રોધ ઉપર ક્રોધ ક્યારેય વિજય ન પ્રાપ્ત કરી શકે દીકરા. ક્રોધ ઉપર હંમેશા ક્ષમા જ વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે. અંધકાર ઉપર અંધકાર ક્યારેય વિજય પ્રાપ્ત ન કરી શકે. અંધકાર ઉપર પ્રકાશ જ વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે. क्रोध पर क्रोध करो मतलब अंधकार और गहरा हो गया. क्रोध पर क्षमा विजय प्राप्त કરી શકે. દીકરા, તારી પાસે સાધનાનું બળ છે બરાબર છે, પણ તે સાધનાનો દુરુપયોગ કર્યો છે. જેમ दोषों ने मिटावाना છે, दोषी ने नहीं बेटा. जैसे वैद दर्द से बैर करता है, दर्दी से नहीं. डॉक्टर नो तो हमेशा એનો આશય હોય છે કે દર્દી બચી જાય, દર્દ દૂર થઈ જાય. ઋષિપુત્રને પણ પસ્તાવો તો થયો કે નાનો એવો અપરાધ અને મેં મૃત્યુદંડ હતો, આવડો મોટો દંડ આપીને એ અપરાધને મેં મોટો કર્યો. તો શાપદ અને શ્રાપિત બંને જ્યારે પસ્તાય ત્યારે એ શ્રાપ ન રહેતા આશીર્વાદ બની જાય છે. આ બાજુ શ્રાપિત પરીક્ષિત રાજા જેવા રાજમહેલમાં આવ્યા, ઉપરથી મુકટને ઉતાર્યો, કલીનું આધિપત્ય દૂર થયું અને સ્મરણ થયું. મહીપતિસ્ત્વત્તથ કર્મ ગહ્યમ વિચિન્ત્ય યત્નામ કૃતમ સુદુર્મનાઃ અહો મયા નીચ મનાર્યવત કૃતમ પાપીયસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. મેં મહાન અપરાધ કર્યો. મેં એક નિર્દોષ નિરપરાધ ઋષિના ગળામાં મેં સર્પ નાખ્યો. મારા પાંડવ વંશને મેં કલંક પહોંચાડ્યું. ઠાકોરજી પાસે ઉભા રહ્યા અને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન પ્રજા અપરાધ કરે તો રાજા એને દંડ આપે. આજ રાજાએ અપરાધ કર્યો છે, હે નાથ હું દંડ માંગુ છું, મને દંડ આપો, આનો ઉચિત દંડ મને મળે. ભૂલનો એકરાર કર્યો. એકરાર કરે ને એને દિલના કરાર વળે. જે એકરાર જ નથી કરતો એને ઘરે બબ્બે કાર હોય ને તોય બેકાર છે. જે એકરાર કરે એના દિલને કરાર વળે. અપરાધ ક્ષમ્ય છે, યાદ રહે, પણ અપરાધને છુપાવવાનો પ્રયાસ અક્ષમ્ય છે. એનો મતલબ એમ નથી ભૂલ કરવી, જરા પણ નહીં, પણ કદાચ સમજો કે ભૂલ થઈ જાય તો એ ક્ષમ્ય છે, પણ ભૂલને છુપાવવાનો પ્રયાસ એ મહાપાપ છે, અક્ષમ્ય છે. ઉતાવળમાં આપણે શર્ટનું બટન દેતા હોય ને એક ભૂલમાંથી ખોટું દેવાઈ ગયું તો હળોહળ ખોટા જ દેવાય બધા જ. અને પછી પાછું
પાછા બધા જ ખોલવા પડે. એના કરતા પહેલા જ બટન ખોટું દેવાયું ને તરત જ ચેતી ગયા તો સમય પણ બચે અને બધા ખોલવા પણ ન પડે. એક ભૂલને છુપાવવા કીધી 1000 ભૂલ. રાજા આજ ભગવાન પાસે દંડ માગે છે. પ્રભુ મને દંડ આપવા. શું આપણી રાજ્ય વ્યવસ્થા હશે? શું આપણી ધર્મ વ્યવસ્થા હશે? એટલા માટે આપણે ત્યાં રાજા અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે ને પછી અવભૃત સ્નાન આવે અને અવભૃત સ્નાન થઈ ગયા પછી યજ્ઞમાં રાજા એમ બોલે, અદંડ્યોસ્મિ અદંડ્યોસ્મિ અદંડ્યોસ્મિ. આવું રાજા 3 વખત બોલે. મતલબ પ્રજા ભૂલ કરે તો રાજા એને દંડ આપે, પણ રાજા સ્વયં અદંડ્ય છે, એને કોઈ દંડ દેવા વાળું નથી. ત્યારે રાજાના ગુરુ ઋષિ પાછળ ઉભા હોય, નાનકડો એવો ધર્મનો દંડ લઈને ઉભા હોય અને રાજાના મસ્તક ઉપર રાખે અને પછી ઋષિઓ પાછળથી બોલે, ધર્મદંડ્યોસી ધર્મદંડ્યોસી ધર્મદંડ્યોસી. રાજા પ્રજા અપરાધ કરે તો રાજા દંડ દે, પણ તું એમ નહીં માનીશ કે મને કોઈ દંડ દેવા વાળું નથી. તું અપરાધ કરે તો તને ધર્મ દંડ દેશે. ધર્મદંડ્યોસી. તો રાજાએ અપરાધ કર્યો, નિરપરાધ ઋષિના ગળામાં સર્પ નાખ્યો. ગળામાં સર્પ 7 દિવસની અવધિ મળી. કેમ? તો કે માથામાં 2 કાન છે, 2 નસકોરા છે, 2 આંખ છે અને 1 મુખ છે. એટલા માટે 7 દ્વાર ઉપર જ છે ને, એટલે 7 દિવસની અવધિ એને મળી. જો એને મસ્તક ઉપર પધરાવ્યો હોત તો તુરંત રાજા ત્યાં ને ત્યાં મૃત્યુ પામ્યા. તો રાજા અદંડ્ય નથી, તને પણ ધર્મ દંડ દેવા વાળો છે. અહો મયા નીચ મનાર્યવત કૃતમ. મેં બ્રાહ્મણોનો અપરાધ કર્યો, મેં ઋષિઓનો અપરાધ કર્યો, પ્રભુ મને દંડ આપો. अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है. अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है. मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है. मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है. कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं. जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं. पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं. पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते. ક્યારેક ક્યારેક આપણી ભૂલ પણ આપણને ઉપર ઉઠાવતી હોય છે. રાજા ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ મને દંડ મળે.
શમિક ઋષિએ કહ્યું, શિષ્યોને મોકલ્યા કે જાઓ, કમસે કમ રાજાને દંડ થયો છે, શ્રાપ થયો છે, એ વાતથી એને અવગત કરો. ઋષિપુત્રો આવ્યા છે, શિષ્યો આવ્યા છે. રાજાએ રાજમહેલમાં એનું સ્વાગત, પૂજન અર્ચન કર્યું. પૂછ્યું, ક્યાંથી આપ પધારો છો ભૂદેવો? તો કહ્યું, રાજા અમે શમિક ઋષિના આશ્રમમાંથી આવીએ છીએ. રાજા, ઋષિના અપરાધને કારણે આપને ઋષિપુત્ર શૃંગીએ શ્રાપ આપ્યો છે. આજથી 7મા દિવસે આપને તક્ષક કરડશે એવો શ્રાપ આપ્યો છે. અને રાજા નાચવા લાગ્યા. હે ભગવાન, તે મારી પ્રાર્થનાને સાંભળી લીધી. ઋષિઓ, હે ભૂદેવો, હે બ્રાહ્મણો, જઈને ઋષિને કહેજો તમે મારી ઉપર ખૂબ જ ઉપકાર કર્યો છે. મને 7 દિવસની અવધિ આપી છે. એટલું તો ચોક્કસ રાજા કહે, હું કહી શકું કે આજથી 7 દિવસ સુધી મારો વાળ કાળ પણ વાંકો નહીં કરી શકે. અરે ભાઈ, આપણને તો આવતીકાલની ખબર નથી શું થવાનું છે. ઘડી પલ કી ખબર નહીં, કલે કલ કી બાત. જીવ ઉપર જમડા ફેરે, જેમ તેતર ઉપર બાજ. હું 7 દિવસ તો ચોક્કસ થઈ ગયો, અને 7 દિવસ પહેલા જો મારું મૃત્યુ થઈ જાય તો ઋષિપુત્રનો શ્રાપ મિથ્યા જાય. એટલા માટે આપણે ત્યાં ફાંસીનો કેદી હોય ને, એનું બહુ ધ્યાન રાખવામાં આવે, એને સાચવવામાં આવે કે કંઈક આત્મહત્યા ન કરી લે. ભાઈ, એને તો અમે મરવાનું જ છે. તો કે નહીં નહીં, તો પછી કાયદાનો અમલ કેમ થાય? કાયદાના અમલ થવા માટે એને ફાંસી જ જોઈએ, એની મેળે મરે એમ નહીં. એટલા માટે બહુ ધ્યાન રાખવામાં આવે. તો 7 દિવસ સુધી મારો વાળ વાંકો નહીં થાય. 7 દિવસમાં મારે જે શેષ કરવાનું છે. ઋષિપુત્રે મને શ્રાપ નથી આપ્યો, મારી ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે. એટલા માટે પહેલા કહ્યું, શાપદ અને શ્રાપિત બંને જ્યારે પસ્તાય છે ત્યારે શ્રાપ ન રહેતા વરદાન સિદ્ધ થાય છે. આપણને આવતીકાલની ખબર નથી, પણ પરીક્ષિત 7 દિવસમાં તે ચોક્કસ થઈ ગયા. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ, જેનો જન્મ છે મારા વાલા, એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. પણ ક્યારે છે, કઈ રીતે છે, કઈ જગ્યાએ છે, એનાથી હું તમે બધા અજાણ છે. પછી આપણા છોકરાઓ લખશે, ફાગણ સુદ પૂનમ, મંગળવાર, સ્વર્ગવાસ. મતલબ તે દિવસે હોળી થઈ હતી એમ. પરીક્ષિત 7 દિવસ, અને અત્યારથી જ નક્કી છે મારા વાલા. આપણા બધાનો વાર અત્યારથી જ નક્કી છે. કા શનિવાર, કા રવિવાર, કા સોમવાર, કા મંગળવાર, કા બુધવાર, કા ગુરુવાર, કા શુક્રવાર, આ 7 વારમાંથી અત્યારથી જ નક્કી છે. પરીક્ષિત રાજાને કહ્યું કે 7 દિવસ પછી તને તક્ષક કરડશે. અને પેલી બાજુ દ્વારિકામાં દારૂકને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે દારૂક, દ્વારકા વાસીઓને કહી દે આજથી 7મે દાડે દ્વારકા સમુદ્રમાં ડૂબી જશે. એક મંદિરને બાદ કરતા દ્વારકા બધી ડૂબી જશે.
એમ આપણી આ દેહ દ્વારિકા પણ 7મા દિવસે જશે જ. આત્મા અમર છે, એ નહીં ડૂબે. મંદિર જેમ ત્યાં ડૂબતું નથી, એમ આત્મા અમર છે, એ નહીં ડૂબે. બાકી દેહ દ્વારિકા જરૂર જવાની છે. એટલા માટે નરસિંહ મહેતો ગાય છે, ખબર નહીં પલ કી હે ભાઈ बात करे कल की, खबर नहीं पल की हो भाई बात करे कल की. मेडीने माळिया मंदिरिया जोने, मेडीने माळिया मंदिरिया, माया मतलब की हो राम, माया मतलब की. धन जो बन तारो आवे न जावे, धन जो बन तारो, धन जो बन तारो आवे न जावे, धन जो बन तारो, छाया बादल की हो राम, छाया बादल की हो, खबर नहीं पल की हो बात करे कल की, खबर नहीं पल की हो बात करे कल की. पंच तत्व का बना ये पिंजरा, पंच तत्व का माटी जंगल की हो भाई, माटी भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा तेरा सगाई सवारथ की हो राम, सगाई सवारथ की हो राम, खबर नहीं पल की हो बात करे कल की, खबर नहीं पल की हो भाई बात करे. सरोवर देखीने આવ્યો આ હંસલો, સરોવર प्यास लगी जल की हो राम, प्यास लगी सुकाय गया सरोवर, उड़ गयो हंसलो, सुकाय गया सरोवर, उड़ गयो हंसलो, आस लगी जल की हो राम, आस लगी जल की हो राम, खबर नहीं पल की हो बात करे कल की, खबर नहीं पल की हो राम बात करे. ચોપાઈમાં ગાવી હોય તો કે क्षितिजल पावक गगन समीरा, गाओ क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा,
ક્ષિતિ, જલ, પાવક, ગગન મને આકાશ, આ પંચ તત્વથી આ શરીર બનેલું છે. એટલે નરસિંહ મહેતા છેલ્લી કડીમાં ગાય છે, ભાવ ધરીને આમ ભણે નરસૈયો, ભાવ ધરી સુમિરન એક તુજ કી હો ભાઈ, સુમિરન એક તુજ કી, એક વાર દર્શન દ્યો ને મુરારે, એક વાર દર્શન આશા દર્શન કી હો રામ, आशा दर्शन की हो राम, खबर नहीं बात करे कल की, खबर नहीं पल की हो राम, बात करे कल. આપણને કાલે શું થવાનું છે મારા વાલા એ આપણને ખબર નથી. જ્યારે પરીક્ષિત, આ કેવલ પરીક્ષિતની જ કથા નથી, આપણા સૌની કથા છે. બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી તુષિત કર્યા પરીક્ષિત રાજાએ, અને આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા બધું છોડી, રાજ્ય સત્તા છોડી, ગાદી છોડી, પુત્ર પરિવાર છોડી અને પોતાના મોટા પુત્ર જન્મેજયને ગાદી ઉપર બેસાડી અને ગંગાના તટ ઉપર પરીક્ષિત રાજા પધાર્યા છે. દક્ષિણના સંતો ભાગવતજી પર ચિંતન કરતા એવું લખે છે કે 7 જ દિવસની અંદર પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસમાં મરવાનો શ્રાપ થયો, તો આ બધું રાજ્ય સત્તા છોડી હશે, જન્મે જઈને ગાદી પર બિરાજિત કર્યો હશે, બધાને ભલામણો કરી હશે, અને પછી ગંગાના કિનારે આવ્યા હશે, બધા ઋષિઓને ખબર પડી હશે, પછી અંતમાં શુકદેવજી પધાર્યા અને પરીક્ષિત રાજાને કથા કહેવાનો પ્રારંભ કર્યો, ત્યારે શુકદેવજીએ પણ કહ્યું કે રાજા, હજી તારી પાસે 7 દિવસનો સમય છે. તો આટલામાં કેટલો બધો ટાઈમ ગયો હશે? દક્ષિણના સંતો એમ કહે, તક્ષક સપ્તમે અહની, એનો અર્થ એવો થાય છે, સપ્ત એટલે 7 અને મ એટલે 5. કેવી રીતે મ એટલે 5? તો કે ગુજરાતી આપણે ભણ્યા હોય ને તો ક ચ ટ ત પ, બરાબર ને? એક ક ની લાઈન આવે, પછી ચ ની લાઈન આવે, પછી ટ ની લાઈન આવે, પછી ત ની લાઈન આવે, અને પછી પ ની લાઈન આવે. એ પ માં આગળ ચાલો એટલે કે પ ફ બ ભ મ, આમથી પણ 5મો અને આમ આડો ગણો તો પણ મ 5મો. એટલે 5 દિવસ એ ગયા અને 7 દિવસ બીજા શેષ. એટલા માટે ગંગાના તટ ઉપર શુકદેવજી કથા સંભળાવે છે ત્યારે પણ કહે છે, રાજા તારી પાસે 7 દિવસની અવધિ છે. બધો ત્યાગ કરી, અન્ન જળનો ત્યાગ કરી અને રાજા ગંગાના તટ ઉપર પધાર્યા છે. ઋષિઓને ખબર પડી, અનેક ઋષિઓ આવ્યા છે, વ્યાસ આવ્યા છે, પરાશર પણ આવ્યા. આવેલા સૌ ઋષિઓનું રાજાએ સ્વાગત કર્યું, પૂજન કર્યું, ચરણ પ્રક્ષાલન કર્યા અને 2 હાથ જોડ્યા અને કહ્યું રાજાએ,
જીવનનું આત્યંતિક કલ્યાણ શેમાં છે તે કહો. અને બીજો પ્રશ્ન, જેનું મૃત્યુ નજીક આવવું એને શું કરવું જોઈએ તે કહો. હવે કથા કોણ કહે? અને આવો ભક્ત રાજાને, આવો જ્ઞાની રાજાને ઉપદેશ કોણ આપી શકે? અને બધા સાથે ઋષિઓ બોલે તો ઘોંઘાટ થાય. આટલો મોટો ભક્ત રાજાને ઉપદેશ દેવા માટે કોઈ ઋષિ તૈયાર થતા નથી. સમસ્યાએ સ્વયં પોતાનું સમાધાન શોધી લીધું. સોળ વર્ષની ઉંમર છે, સિંહ કટી છે, વાળ ખંભા સુધી લટકાયેલા છે, કેવલ વસ્ત્રમાં કોપીન ધારણ કર્યું છે, શ્યામ વર્ણ છે, શુક નાસિકા છે, અને છોકરાઓ પાગલ છે એમ સમજીને પાછળ ધૂળ ઉડાડતા આવે, છતાં પણ પોતાને કોઈ ફરક પડતો નથી. મસ્તીમાં ઝૂલતા ઝૂલતા શુકદેવજી પધારી રહ્યા છે. मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई. अपनी मस्ती में શુકદેવજી આવી રહ્યા છે. જ્યાં આવ્યા ત્યાં બધા ઋષિઓ ઓળખ્યા, કારણ કે શુકદેવજીના પિતા પણ બેઠા છે એ સભાની અંદર. શુકદેવજીના દાદા વ્યાસજીના પિતા પરાશર પણ બેઠા છે. સૌ ઉભા થઈ ગયા. શુકદેવજી કેવલ બ્રહ્મ જ્ઞાની જ નહીં, બ્રહ્મ દ્રષ્ટા પણ છે. અને જય જયકાર બોલાવ્યો. બોલીએ શુકદેવજી મહારાજ કી જય, શુકદેવજી મહારાજ કી જય, શુકદેવજી મહારાજ કી જય. મસ્તક ઝુકાવા એમ નહીં, ઝૂકી ગયા બધા ઋષિઓના. બે હાથ જોડ્યા. હવે પરીક્ષિત નતો બોલતા, એનું હૃદય બોલતું હતું. એની આંખો આજીજી કરતી હતી. એ વાંચી શુકદેવજીએ કહ્યું, મહારાજ મારી પ્રાર્થના છે, હું જાણું છું વૈષ્ણવને ત્યાં જાઓ ને તો ગાય દોવા એટલી વાર જ ભિક્ષા માટે ઉભા રહો છો, પછી તમે કોઈ ભિક્ષા માંગવા પણ જતા નથી. હું જાણું છું આપ પારિવ્રાજિક સંત છો, એક જગ્યાએ સ્થિર નહીં રહેવા વાળા, છતાં પણ હું પ્રાર્થના કરું છું અને પૂછું છું આપને, બાપજી જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું એને શું કરવું છે? રાજાને વિવેક જોયું, રાજાનો આદર જોયો, રાજાનો સત્કાર જોયો અને રાજા જેવું પાત્ર જોયું. એટલે પથ્થરની શિલા ઉપર બગલમાંથી મૃગચર્મ કાઢ્યું, એ પથ્થરની શિલા ઉપર પાથર્યું, કમંડળ બાજુમાં મૂક્યું અને પગ ઉપર પગ ચડાવી અને શુકદેવજી બેઠા છે. રાજાએ ફરી ગુરુદેવની પૂજા કરી, પ્રાર્થના કરી. પરીક્ષિતે એમ નથી કહ્યું કે હું 7 દિવસ પછી મરી જવાનો છું તો મને ક્યાંક ઉપાય બતાવો ને, એવું ન કહ્યું. શું કહ્યું? જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ? अपने आप घटी हुई घटना है. शुकदेव जी रूपी गुरु મળ્યા છે.
ભાઈ ગુરુને ગોતવા જાશું ને તો ગોથા ખાશું. હકીકતમાં ગુરુને ગોતવાના જ નથી. અમારી લાયકાત શિષ્યત્વની અમે પ્રાપ્ત કરીએ, ગુરુ આપમેળે આપણી પાસે આવશે. એને ગોતવા નથી જવાના. વાલ્મીકીના શબ્દો છે, માફ કરજો. આ દેશમાં ગુરુઓનો રાખડો ફાટશે. શિષ્યોની ચિંતા દૂર કરવા વાળા નહીં, શિષ્યોના પૈસા ઉઘરાવવા વાળા એવા ગુરુઓનો રાખડો ફાટશે. વાલ્મીકીના શબ્દો છે. શિષ્યા ચિંતાપહારકાહ નહીં, શિષ્યા વિત્તાપહારકાહ. આપણે જોયું છે રામકૃષ્ણનું નરેન્દ્રનું મિલન, વિવેકાનંદનું ને રામકૃષ્ણનું. શું ચર્ચાઓ છે. પહેલી વખત જયારે વિવેકાનંદ નરેન્દ્ર આવે છે અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહે છે, નરેન્દ્ર ક્યાં હતો અત્યાર સુધી? હું ક્યારથી તારી રાહ જોઉં છું. કેવલ ગુરુને જ આપણે ગોતવા જઈએ એમ નહીં, ગુરુ પણ એવા શિષ્યની ખોજમાં હોય છે કે કોઈ પાત્ર મળે તો પીરસવું, કોઈ તરસ્યો મળે તો એને પાવ. શુકદેવજી મહારાજ કથા કહેવા માટે રાજી થયા છે. વર્યાન્યેષતે પ્રશ્નઃ કૃતો લોકહિતં નૃપઃ આત્મવિદ સંમતઃ પુંસામ શ્રોતવ્યાદીષુ યઃ પરઃ. શ્રોતવ્યાદીનિ રાજેન્દ્ર નૃણાં સંતિ સહસ્રશઃ અપશ્યતામાત્મતત્વં ગૃહેષુ ગૃહમેધિના. શુકદેવજીના મુખમાંથી પહેલવેલો શબ્દ વ નીકળ્યો. વ અમૃત બીજ છે. હૈયામાં અમૃત જ ભર્યું છે ને, એટલે પહેલવેલો શબ્દ વ નીકળ્યો. રાજા, તારો પ્રશ્ન બહુ શ્રેષ્ઠ છે. આત્મવાદીઓએ પૂછેલા બાબતમાં તારો પ્રશ્ન છે રાજા. સાંભળવા યોગ્ય હજારો શાસ્ત્રો છે, કરવા યોગ્ય હજારો કાર્યો છે રાજા. અપશ્યતામ આત્મતત્વમ ગૃહેષુ ગૃહમેધિના. પણ માણસને સાંભળવું હોય તો ને. દેહ ગેહ પરિવારમાં આસક્ત થયેલો જીવાત્મા ધ્યાન ધરીને ભગવાનનું ભજન કરતો નથી રાજા. દિવસે દિવસે આયુષ્યનો નાશ થતો જાય છે. જેમ ફૂટેલા ઘડાની અંદર પાણી ભર્યું અને જેમ ટપકવાનું ચાલુ થાય રાજા, એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આયુર્નશ્યતિ પશ્યતામ પ્રતિદિનમ જાતિ ક્ષયમ યૌવનમ પ્રત્યાયાન્તિ ગતા પુનર્ન દિવસા કાલો જગત ભક્ષક લક્ષ્મી સ્તોય તરંગ ભંગ ચપલા વિદ્યુચ્ચલમ જીવિતમ આયુર્નશ્યતિ પશ્યતામ પ્રતિદિનમ. પ્રત્યેક પળે મારો ને તમારો આયુષ્યનો નાશ થતો જાય છે. પ્રત્યેક પળ. એટલે કવિ પિંગલ બહુ સરસ કહે, દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબ ડગમગ પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ
चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लगभग जगरम भगवत भजते सुभग नर जग भर पिंगल सुयच अचल प्रसरहि जटपट मन चेत कपट जदि कप खटपट काल न फट शिर जपट करे जटपट मन चेत कपट जदि खटपट काल न फट शिर जपट करे द्रग द्रग नहीं तेज बे आंखो जाए देह जब डगमग देह डगमगवा लागे जावू હોય પૂર્વ દિશામાં ને વયા જાય ઉત્તર દિશામાં પગ પરાપર માર્ગ ઉપર પડે નહીં કાળ નોટિસ મોકલ્યા વગર આવતો જ નથી ભાઈ પેલા આપણને નોટિસ મોકલી દે છે કાળા મટીને વાળ ધોળા થાય એ કાળની નોટિસ છે બધી અને આપણે પણ પાછા ને એવા ને એને પાછા કાળા કરીએ ઉગે એને કોણ પૂગે ભાઈ મને કહો તો એક કામ કરીએ તો થાય એ બાટલી પી જાય ને કદાચ અંદરથી પાછા કાળા આવવા મળે આંખો જાય કાન જાય આ બધી કાળની નોટિસો છે છતાં પણ ભગવત ભજન કરવાનું મન ન થાય તો દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબ ડગમગ પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ ચગ ચગ મુખ દંત બચન દાંત બધા જતા રહ્યા હોય પછી સાસુને શીરો ખાવો હોય ને દાંત તો ન હોય એટલે શીરો બનાવી દે એમ વહુ ને કે તો પછી વહુ પછી ક્યારેક આખાડા કાન કરે એટલે પૂછે કે જીવો ખાવો છે માં શીરો કહેતા હોય શીવો બરાબર બોલાતું ન હોય કેવું છે કા આપણે જન્મીએ પછી દાંત આવે એકવાર આવે ને પાછા વયા જાય અને આપણે જાય એ પેલા જતા રહે અરે હજી તો મારે શેરડી ખાવી છે ક્યાં વયા જાઓ છો તમે એક દાદાનો દાંત પડી ગયો ને હાથમાં દાંત આવ્યો ને એટલે દાદાએ હાથમાં દાંત જોયો અને પછી દુહો બોલ્યા દાંત દુદાડમ નીકળી અને તન વિધુ વિધુ ચીજુ ચખાડ્યું હે નગુણા તને શું અત્યાર સુધી ચખાડ્યું નથી તને જેવા જોઈએ એવા માલપુઆ ચખાડ્યા છે તું તો સાવ નગુણો છે આવી પ્રીતું હોય હજી હાડ ગયું નથી ને તું જતો રહ્યો દાંત દાડમ નીકળી અને પછી તને વિધ વિધ ચીજુ ચખાડ્યું નગુણા કીધો ને તમે હાડું પેલા હાલિયા તો ચગ ચગ મુખ દંત બચન જબ ફગ ફગ જમ અનુચર લગભગ જગરમ માટે ભગવત ભજ ચેત શુભ ગનર રામ રામ બોલવું હોય પણ લામ 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 થતું હોય આવું બધું થાય તો સમજવાનું કે લગભગ જગરમ લગભગ હવે યમના દૂતો નજીક આવી ગયા છે માટે ભગવત ભજતે તો સુભગ નર ભાગ્યશાળી થી દુર્લભો માનુષો દેહો દેહી નામ ક્ષણભંગુર માનવ તન મળ્યું છે કપટ છોડો ખટપટ છોડો અને ઝટપટ ભગવાનનું ભજન કરીએ આવો આપણે પણ ભગવાનનો આજે પૂર્ણિમાનો દિવસ છે અને સમય કલાક ક્યાં વયો જાય છે કઈ ખબર જ પડતી નથી આવો 2 મિનિટ માટે આજે પૂર્ણિમાનો દિવસ છે અને
એકાદો રાસ નાનો એવો તમે બધા રાજી રહો એટલા માટે. દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી, ઓહો દ્વારિકાના નાથ. તમારે ગાવાનું છો. દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી, હે દ્વારિકાના નાથ મારા. હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી, હે દ્વારિકાના નાથ મારા. ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે, સૂરજ અને ચંદ્ર તારી, સૂરજ અને ચંદ્ર તારી આરતી ઉતારે, સૂરજ ને ગોમતી ના વહે છે વારી, વાલાજી તારા ગોમતી ના વહે છે વારી, ઓહો દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, ઓ કૃષ્ણ મુરારી, હે દ્વારી. જય હો. સાગર દેવ તારા ચરણ પખાળે, સાગર દેવ તારા, સાગર દેવ તારા ચરણ પખાળે, સાગર ગોમતી ના વહે છે વારી, વાલાજી તારા ગોમતી ના વહે છે વારી, ઓહો દ્વારિકાના કૃષ્ણ મુરારી, કૃષ્ણ મુરારી, હે દ્વારિકાના નાથ મારા. ઓહો દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, ઓહો કૃષ્ણ મુરારી, હે દ્વારિકા. નાગનાથ મહાદેવ સંગમાં બિરાજે, નાગનાથ મહાદેવ, નાગનાથ મહાદેવ સંગમાં બિરાજે, નાગનાથ મહાદેવ બેટની છે બલિહારી, વાલાજી તારા બેટની છે બલિહારી, ઓહો દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, ઓહો કૃષ્ણ મુરારી, હે દ્વારિકાના નાથ મારા. સોના રૂપાના તારા મંદિર સોહામણા, સોના રૂપાના તારા, સોના રૂપાના મંદિર સોહામણા, સોના રૂપાના તારા મૂર્તિ બની છે મનોહારી, વાલાજી તારી મૂર્તિ બની છે મનોહારી, ઓ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી,
હે દ્વારિકાના નાથ મારા મદન મોહન તો મોરલી વગાડે મદન મોહન તું તો મોરલી વગાડે ઘેલા થયા છે બ્રજ નારી વાલાજી તારા ઘેલા થયા છે બ્રજ નારી ઓહો દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી હો કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી હો કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી એ ચાલુ કરને હે દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ જમ બંધ થઈ ગયું છે શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જયેશભાઈ બહુ મજા આવે છે જોવાની આ લોકોને. જય હો.
વાહ. વાહ. વાહ વાહ, ખૂબ મજા આવી જયેશભાઈ, બહુ જ મજા આવી. આજ કે આનંદ કી જય હો. આ નાગર મંડળ અંધેરીના બહેનોને અમારા ગરબા યાદ અપાવી દીધા. આ બધી બહેનોને અમારા વતી આભાર માનજો. મારા કૃષ્ણ મુરારી, ઓહો કૃષ્ણ મુરારી, એ દ્વારિકાના નાથ મારા કૃષ્ણ મુરારી, ઓહો કૃષ્ણ મુરારી. આવો 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીને પછી આપણે ભગવાનનો થાળ અર્પણ કરશું, આરતી કરશું. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો, રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ઓ ગોવિંદ
गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद। जय हो। मुरली मनोहर गाइए रे भजो, नंदा के लाल नित्य गाइए रे मुरली। रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद। गिरधारी गिरधारी गाइए रे बाय, मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी। ओहो गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई, मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। બેન થાળ ગાશો આપણે? ભાવના છે પાનનું બીડું તને મુખમાં રાખો, મીરાને શબરીની ભક્તિ હળવે હળવે ચાખો। ભાવના છે પાનનું બીડું એને મુખમાં રાખો, મીરાને શબરીની ભક્તિ હળવે હળવે ચાખો। અમે વાલથી ભીંજળું કરીને ગીત તમારા ગાશું, અમે વાલથી ભીંજળું કરીને ગીત તમારા ગાશું। નેણની ઝીણી જારી લઈને જમુના જળને પાશું પાશું, તમે પેલા કોળીઓ ભરો, તમે ખાને તૃપ્તિ અમને એવી અમારી પ્રીત। રોમથી જુઓ વહે છે મુરલીનો સંગીત, તમે ખાઓ ને તૃપ્તિ અમને એવી અમારી પ્રીત। રામ રામથી જુઓ વહે છે મુરલીનો સંગીત, અમે તમોને જોતા જોતા કદી નહીં ધરાશું, અમે તમોને જોતા જોતા કદી નહીં ધરાશું। નેણની ઝીણી જારી લઈને જમુના જળને
પાશું પાશું તમે પેલા કોળીઓ ભરો અમે પછીથી ખાશું નેની ઝીણી જારી લઈને જમુના જળે ને પાશું પાશું તમે પેલા કોળીઓ ભરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય હાટકેશ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય હાટકેશ. આવો ભગવાનને થાળ ધરીએ અને પછી આરતી કરશું. ચાલો આરતી માટે આવી જાઓ. श्री भागवत भगवान की जय. ए हूँ तो आरती उतारू श्रीमद भागवतनी, हूँ तो आरती उतारू. ए हूँ तो आरती उतारू श्रीमद भागवतनी, ए हूँ तो आरती उतारू.
श्रीमद्भागवतनी द्वारिकाधीशनी रे श्रीमद्भागवतनी वाह श्रीमद्भागवतनी ने द्वारिकाधीशनी रे द्वारिकाधीशनी रे हूँ तो आरती उतारू श्रीमद्भागवतनी એ વૈકુંઠમાંથી વિષ્ણુ જોવા આવ્યા રે વૈકુંઠમાંથી સાથે લક્ષ્મીજીને લાવ્યા રે સાથે એ હું તો આરતી ઉતારું શ્રીમદ ભાગવતની એ હું તો બ્રહ્મલોકમાંથી બ્રહ્મા જોવા આવ્યા રે બ્રહ્મલોકમાંથી બ્રહ્મા એ સાથે माता ब्रह्माणी ने लाविया रे साथे ए हूँ तो आरती उतारू श्रीमद भागवतनी ए हूँ तो आरती श्रीमद भागवतनी ने द्वारिकाधीशनी रे श्रीमद भागवतनी द्वारिकाधीशनी ए हूँ तो आरती उतारू श्रीमद भागवतनी कैलासमाथी शिवजी जोवा આવ્યા રે कैलासमाथी शिवजी એ कैलासमाथी शिवजी જોવા આવ્યા રે कैलासमाथी એ સાથે माता पार्वती ने लाविया रे साथे ए साथे माता पार्वती ने लाविया रे साथे ए हूँ तो आरती उतारू श्रीमद भागवतनी ए हूँ तो इंद्रलोकमाथी इंद्र जोवा આવ્યા રે इंद्रलोकमाथी इंद्र जोवा साथे देवी इंद्राणी ने लाविया रे साथे ए हूँ तो आरती उतारू श्रीमद भागवतनी श्रीमद भागवतनी द्वारिकाधीशनी रे श्रीमद श्रीमद भागवतनी द्वारिकाधीशनी रे श्रीमद ए हूँ तो आरती उतारू श्रीमद भागवतनी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णुर
मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायस्तनो हरिः सर्वमाङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। द्वारिकाधीश त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावः करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गुरुनाथ की, श्री भागवत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, हाटकेश्वर महादेव की, सोमनाथ महादेव की, जीवन मुक्तेश्वर महादेव की। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर देव। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय हाटकेश। श्री नागर मंडळ अंधेरी प्रस्तुत પુણ્યાર્જન અધિક માસ કથા સમારંભ। આજે પણ આપણી સાથે ખૂબ બધા કથા સાંભળવા માટે ભેગા થયા છે। હું ખરેખર એ લોકોના નામનો ઉલ્લેખ કરીશ। અલ્પાબેન, ભારતીબેન, ભાવનાબેન, દાક્ષાયણીબેન, જાહ્નવીબેન, લીનાબેન, લુનાબેન, મૈત્રીબેન, ઉર્જા, મોનાબેન, નયનભાઈ દેસાઈ, તૃપ્તિબેન, પલ્લવીબેન મહેતા, પ્રીતિબેન વસાવડા, રશ્મિબેન બક્ષી, લક્ષ્મીબેન ઓઝા, માયાબેન, શ્રેયસીબેન, સ્મિતાબેન, શૌનકભાઈ મહેતા એટલે કે પપ્પા, સુલભાબેન, સુવર્ણાબેન, તુષાબેન દેસાઈ, ઉષ્માબેન મહેતા, વર્ષાબેન ધોળકિયા, યશોદરાબેન મહેતા, આ બધાનો અમે નાગર મંડળ અંધેરી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે આ અમે પ્રયાસ કર્યો છે એને તમે સરસ રીતે સાંભળો છો અને એનો અમને આનંદ છે। તો ચાલો આજે પૂનમને દિવસે વિરામ લઈએ। કાલે જરૂરથી 4:30 આપણે મળશું। તો કાલે મળીએ 4:30 વાગે શ્રી નાગર મંડળ અંધેરીના આંગણે પુણ્યાર્જન અધિક માસ કથા સમારંભ। જય હાટકેશ। હું મીટિંગ લીવ કરું છું। હા, कृष्ण मुरारी हे द्वारिकानाथ तुम्हारा ओहो द्वारिकानाथ मारा कृष्ण मुरारी ओहो कृष्ण मुरारी हे नागनाथ महा